السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں ماہین سید۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ پانی کا بحران، وزیر اعلیٰ شہباز شریف شہر کے دورے پر، عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے، منتخب نمائندے اور شہری انتظامیہ بھی متحرک، ٹیوب ویلز کا عملہ معطل۔ گرمی کی شدت برقرار، لاہوریے ہوئے نڈھال، نہر کنارے سارا دن میلے کا سما۔ پنجاب کے بجٹ میں محنت کشوں کی کم سے کم ماہانہ اجرت 9,000 روپے کرنے کا فیصلہ، بجٹ تجاویز پر غور کے لیے کابینہ کا اجلاس صبح مینار پاکستان کے سائے تلے خیمہ دفتر میں ہوگا۔ شہر میں 4 روزہ پولیو مہم کا آغاز صبح ہوگا، ڈی سی او کی شہریوں سے 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو قطرے پلانے کی اپیل۔ نہ بدلی وحدت کالونی اتوار بازار کی حالت زار، خریدار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے بیزار۔ سبززار اے بلاک میں 21 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 ایکڑ پر تعمیر ہونے والے پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ اداکارہ میرا کے ایک اور جھوٹ کی قلعی کھل گئی، کیپٹن نوید کے والد کو بیچے گئے گھر کی قیمت 2.5 سال قبل ہی وصول کر لی تھی۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا عوامی انداز، شہریوں کے ساتھ بس میں سفر اور دستی پنکھے کا استعمال، ادھر ٹھوکر نیاز دیکھ پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے میں بھی شرکت۔ مینار پاکستان میں وزیر اعلیٰ کے خیمہ دفتر کے لیے بغیر میٹر بجلی کا استعمال، حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی عارضی طور پر لی گئی، اس کا بل ادا کیا جائے گا۔ بلوچستان کے 8 ججز تربیتی کورس کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے، عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دوسرے صوبے کے ججز لاہور میں کورس کریں گے۔ حلقہ این اے 127 میں تحریک انصاف کے ممبر سازی کیمپ، نوجوانوں کی بھرپور دلچسپی۔ انجمن تاجران قاری روڈ اسلام پورہ کی تقریب حلف برداری، ڈپٹی اسپیکر رانا مشہود اور ایم این اے میاں مرغوب احمد کی خصوصی شرکت۔ ممبر پبلک سروس کمیشن طارق محمود کی والدہ کو ڈیفنس سیکٹر ایس کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جامع مسجد میانی صاحب میں شاہ عالم مارکیٹ کے تاجر فضل الہی کے بیٹے حمزہ کی نماز جنازہ، حمزہ کے قتل کا مقدمہ اس کے دوست شان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، موٹر سائیکل سواروں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، ایس پی آپریشنز معروف والا کی ہدایت۔ مولانا اکبر ساکی میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن مولود کعبہ کانفرنس، ادھر پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ 2 کے زیر اہتمام یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں کیک کاٹا گیا۔ لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب کا افتتاح کر دیا گیا، تقریب میں وفاقی وزراء ڈاکٹر عاصم حسین، مخدوم شہاب الدین، گوہر اعجاز، عمر سہیل ضیاء بٹ کی شرکت۔ مری جانا اب ہوا آسان، بلال ٹریولز کا لاہوریوں کے لیے تحفہ، بہترین سہولتوں سے مزین لاہور کا مری ڈائریکٹ بس سروس کا آغاز کر دیا، روزانہ 3 بسیں روانہ ہوں گی۔ پی سی ہوٹل میں سابق ایڈیشنل آئی جی عرفان محمود خان کے صاحبزادے تیمور اکبر خان کی شادی کی تقریب، اہم شخصیات کی شرکت۔ الحمرہ ہال میں الائڈ اسکول کے رنگا رنگ سالانہ تقریب تقسیم انعامات، ادھر العجب بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر تمام میڈلز تقسیم کرنے کی تقریب۔ اور انٹرورسٹی ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ جی سی یونیورسٹی کے حسیب احمد کے نام گرلز سنگل کا ٹائٹل کینیڈ کالج کی فروا بابا نے جیت لیا، ادھر بابا گراؤنڈ میں طویل عرصے بعد کرکٹ کی سرگرمیاں بحال۔
हेडलाइंस आपने मुलाहजा की और खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से बात करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पानी की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए लिटन रोड और सादी पार्क का दौरा किया और रिहायशियों के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लिटन रोड पहुंचे तो सादी पार्क और लिटन रोड की रिहायशियों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने अहले इलाका से उनके मसाइल सुने, जिस पर उन्हें बताया गया कि लोड शेडिंग के बायस रिहायशियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लिटन रोड पर नस्ब ट्यूबवेल का जायजा लिया और इंतजामिया को जनरेटर फराहम करने और ट्यूबवेल की कारकर्दगी रोजाना की बुनियाद पर चेक करने की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना था कि जनरेटरों की फराहमी में तसाहुल बरतने वाले अफसरान के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। सादी पार्क के दौरे के मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत अवाम के साथ है और मुश्किल की इस घड़ी में अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। शदीद गर्मी में पानी की नेमत से महरूमी मौसम की सख्तियों को दो चंद कर देती है। शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ अवामी नुमाइंदे बल्कि शहरी इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। कहीं नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं तो कहीं बासा के अमले की सख्ती आ गई है। गर्मी बढ़ते ही पानी की शदीद किल्लत का मसला पैदा हो गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर पूरी इंतजामी मशीनरी और अवामी नुमाइंदे शहरियों को पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए सरगर्म हो गए हैं। कादरिया कॉलोनी साहूवाड़ी में रुकन पंजाब असेंबली हाजी अल्लाह रखा ने नए ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। अभी इसको जनरेटर पर चलाया जा रहा है और 2 दिन में बिजली का कनेक्शन भी हासिल कर लिया जाएगा। उधर गार्डन टाउन में रुकन कौमी असेंबली उमर सुहेल जिया भट्ट ने पानी के इशू पर एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें सियासी और ताजिर रहनुमाओं के साथ शहरी इदारों के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। इजलास में NA 126 के तमाम ट्यूबवेलों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आज हमारे जो मेन कोऑर्डिनेटर से जो PPK से दूर जनरल सेक्रेटरी और मेन बॉडीज के जो साथी हैं उन्हें आज यहाँ पे इसीलिए मदऊ किया गया है लोगों को तकालीफ और मसाइल से निकालने के लिए। ये हमारे साथी हमारे बाजू है जो हमें फीडबैक देंगे और इनकी मुशावरत के साथ जो है तमाम तकालीफ को दूर किया जाएगा। मुंतखब नुमाइंदों के साथ शहरी इंतजामिया भी सरगर्म है। DCO नूरुल अमीन मैंगल ने MPA हाफिज मियां मोहम्मद नमान और MD वासा जावेद इकबाल के हमराह इचरा के इलाके में नस्ब ट्यूबवेल्स पर छापे मारे और ड्यूटी से गैर हाजिरी पर लाजमी सर्विस एक्ट के तहत तकिया लहरी शाह के ट्यूबवेल इंचार्ज असगर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की, जबकि एक्सियन राना सरफराज और SDO खालिद सईद को मुअत्तल कर दिया। AC सदर मलिहा रशीद ने जौहर टाउन में सखी चौक और L ब्लॉक के ट्यूबवेलों का दौरा किया और डीजल चेक किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमिना मुनीर ने भी ट्यूबवेलों का दौरा किया। उन्होंने पिंडी स्टॉप पर ड्यूटी से गैर हाजिर ट्यूबवेल ऑपरेटर को मुअत्तल कर दिया। लाहौर में कयामत खेज गर्मी का सिलसिला जारी है। दिन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। गर्मी का तोड़ करने लाहौरिये नहर किनारे जा पहुंचे और जा बजा मेले का सामान नजर आने लगा। जून के आगाज के साथ ही शहर में गर्मी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दर्जा हरारत 46 तक जा पहुंचा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब कम होता जा रहा है। ऐसे में जब गर्मी सताती है, दम घुटने लगता है, तो ठंडे पानी में डुबकियां लगाने मंचले नहर किनारे पहुंच जाते हैं। इतवार के रोज सबसे ज्यादा रश जुल्लो मोड़ पर नजर आया, जबकि केनाल रोड पर जा बजा लोग नहर किनारे वक्त गुजारते और नहाते दिखाई दिए। मंचले नौजवान नहर में मुख्तलिफ करतब दिखाकर वहां आने वालों को मुतासिर करने की कोशिश करते रहे। बच्चे और खवातीन भी नहायत खुश नजर आए। बाज फैमिलीज तो घर से खाने पीने की अशिया भी ले आईं और उन्होंने पूरा दिन ठंडे पानी के किनारे दरख्तों की छांव में गुजारा। DCO नूरुल अमीन मैंगल ने खबरदार किया है कि शहर में पोलियो वायरस के हमले का खतरा मौजूद है। शहरी 4 रोजा मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं। शहर में 4 रोजा पोलियो मुहिम पीर के रोज से शुरू की जा रही है। इस मौके पर DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल ने शहरियों से अपील की है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं ताकि वो उम्र भर माजूरी से महफूज रह सकें। उन्होंने बताया कि शहर में पोलियो के बाज़ टेस्ट मुस्बत आए हैं, जो कि खतरनाक बात है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वे लाहौर को पोलियो से पाक बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया का भरपूर साथ दें कि वो इंश्योर कराएं कि जो हमारी टीमें आती हैं उनके पास अपने बच्चों को पोलियो के खतरे ज़रूर पिलवाएं, और अगर हमारी टीमें नहीं आती तो हमारे हेल्पलाइन पे ज़रूर हमें रजिस्टर करवाएं। मुझे इंतजामिया के मुताबिक होने और DCO की सख्ती के बावजूद वहादत कॉलोनी इतवार बाजार की हालत न बदल सकी। शहरी इतवार बाजार के अंदर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की आमद की वजह से शदीद परेशानी से दो चार रहते हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। काम की बार बार हदायत के बावजूद वहादत कॉलोनी इतवार बाजार की इंतजामिया गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है और ये बाजार मिनी पार्किंग का मंजर पेश करता है।
शहर के इतवार बाजारों में सब्जियों की कीमतों में भी मिला जुला रुझान रहा, जबकि फलों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इंतजामिया की तरफ से इतवार बाजारों के दौरे का सिलसिला जारी रहा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमना मुनीर ने मॉडल टाउन इतवार बाजार का दौरा किया और अशियाए खुरानोश के मयार और कीमतों का जायजा लिया। टीएमओ गुलबर्ग फैसल शहजाद भी इनके हमरा थे। उधर एसी सदर मलिया रशीद ने जौहर टाउन में मॉडल इतवार बाजार का दौरा किया। उन्होंने अशियाए खुरानोश के मयार और कीमतों का जायजा लिया और अमले की कारकर्दगी भी चेक की। मलिया रशीद ने बताया कि मॉडल इतवार बाजार से मुलिका लंडा बाजार को पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। अब शहरियों को पार्किंग के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब्जादौर ए ब्लॉक में 21 लाख रुपए की लागत से 3 एकड़ पर तामीर होने वाले पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। ए ब्लॉक सब्जादार पार्क का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के MNA मियां मरगूब अहमद ने किया। MPA महर इश्तियाक, DGP HA मोहम्मद महमूद समेत अहमर मलिक, आमिर सलीम, चौधरी याकूब, मुदस्सर एजाज, महर शराफत अली, राना मोहम्मद जमील, फारूक गुज्जर, तालिब हुसैन और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। पार्क में झूले, जॉगिंग ट्रैक, बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जबकि ठंडे पानी के कूलर की तनसीब के साथ डस्टबिन भी लगाए गए हैं। इस मौके पर अहले इलाका ने पार्क में फिल्ट्रेशन प्लांट, फिटनेस क्लब और पार्क की देखभाल के लिए चौकीदार और माली रखने का भी मुतालबा किया। पार्क के इफ्तिताह के बाद बच्चों की कसीर तादाद झूलों पर उमड़ आई। अदाकारा मीरा के एक और झूठ की कले खुल गई। मीरा ने अपने होने वाले ससुर को डिफेंस में वाक़े मुतनाज़ा घर बेचकर $4 लाख वसूल किए। अदाकारा मीरा ने अपना डिफेंस डबल जी में वाक़े घर कैप्टन नवीद के वालिद राजा परवेज को बेचा, जिसकी रकम राजा परवेज ने मीरा के दुबई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दी थी। ये $4 लाख बनती है। मीरा ने यह रकम 2.5 साल कबल वसूल की थी, जबकि वो अभी तक इस बात पर बजिद हैं कि उन्हें इस घर की रकम मौसूल नहीं हुई, जबकि जरा के मुताबिक मीरा को यह घर अतीक रहमान ने दिया था और इसका मामला अदालत में है। मीरा ने राजा परवेज को अपने ईमेल में यह बात भी कही है कि वो इस रकम के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि यह मामला कोर्ट में है। अगर वो ये केस हार गई तो इस सूरत में वो सारी रकम राजा परवेज को वापस लौटा देंगी। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में आवाम के दरमियान क़ैमा दफ्तर लगाने के बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट में सफर भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आवाम के साथ हैं और मसाइल हल करवाने तक ख़ैमा दफ्तर लगाए रखेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में अपने खैमा दफ्तर में जाने के लिए मॉडल टाउन से निकले तो उन्होंने बास्को कंपनी की B51 नंबर बस में सफर को तरजीह दी। वो एक बच्चे के साथ जाकर बैठ गए और दौरान सफर मुसाफिरों से उनके मसाइल और हाल अहवाल भी दरियाफ्त करते रहे। पंजाब के शहरों में हमने एयर कंडीशन बसें मंगवा के दी हैं चाइना से, और उसमें मैं अगर आज आके मैं पहली मरतबा नहीं बैठा, पहले भी बैठा हूँ, आवाम के साथ मैंने गुफ्तगू की है, उनके अहवाल जानना चाहता था और उन्होंने कहा कि जनाब, और एक वहाँ पर लैपटॉप का स्टूडेंट मिल गया, वो अपना न्यू हॉस्टल में रहता था, वो बैठा, वो वहाँ पर चढ़ा किसी रास्ते में से और उसने कहा, मैंने कहा लैपटॉप में तुमने क्या सीखा? उनसे मुझे बताया कि ये एडिटोरियल मैंने फलाने अखबार से फलानी किताब का मैंने लेक्चर निकाला है, वो मुझे दिखाया उसने। फिर उसने मुझे कहा और उन्होंने भी कहा कि मियाँ साहब एयर कंडीशन बसें तो आ गई, अब हम घरों में बजाय घरों में बैठने के इन बसों में सफर करते हैं ताकि कुछ ठंडक हमें मिल जाए। तो ये अहवाल हैं कौम के। खैमा ऑफिस में वजीर आला ने पानी की फरहमी की सूरत हाल और रिंग रोड अथॉरिटी पर इजलास की सदारत भी की। इजलास के दौरान बिजली बंद हो गई, जिस पर वजीर आला दस्ती पंखे से खुद को हवा देते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ को देखकर इजलास के शुरका ने भी दस्ती पंखों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वजीर आला ने पानी के इशू पर मियाँ मरगूब अहमद और चौधरी शहबाज अहमद की सरबराही में 2 कमेटियां तश्कील दी और कहा कि वासा अहलकार लाजमी सर्विस एक्ट के तहत अब दिन रात काम करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी हुकूमत का ताल्लुक है, इंशाअल्लाह जब तक ये मुतालबात खुद जो सजा याफ्ता वज़ीर आज़म ने 9 अप्रैल को जिसका ऐलान पूरी कौम के सामने किया था कि पूरे पाकिस्तान में यकसा लोड शेडिंग होगी, ये उसके ऊपर अमल नहीं करते। मैं यहाँ पर हूँ, मेरी हुकूमत यहाँ पर है और मैं अवाम के साथ हूँ। मीनार पाकिस्तान में वजीर आला के खैमा दफ्तर लगाने से शहरियों को भी सहूलत मिल गई है। लोग अपनी शिकायत लेकर मीनार पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। वजीर आला ने लोगों की शिकायत सुनी और मौके पर अहकामात भी जारी किए।
مینار پاکستان گراؤنڈ میں وزیر اعلیٰ کے خیمہ دفتر میں ٹرانسفارمر سے براہ راست تاریں لگا کر بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی عارضی طور پر لی گئی ہے اور اس کا بل ادا کیا جائے گا۔ خیمہ دفتر میں پنکھے، ایئر کولر اور ساؤنڈ سسٹم چلانے کے لیے بجلی PHA کے پول سے استعمال کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے براہ راست تاریں لگائی گئی ہیں۔ تاروں کا جال بھی بکھرا ہوا ہے۔ اس بارے میں حکومتی ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ بجلی عارضی طور پر حاصل کی گئی ہے اور اس کا بل ادا کیا جائے گا۔ مینار پاکستان میں لگائے گئے خیمے یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، تاہم بجلی کے بکھرے تار ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد کچھ افسران اور خیمہ دفتر میں تعینات افراد نے تربوز کھائے اور ان کے چھلکے وہیں پھینک دیے گئے، جس سے گندگی پھیل گئی، جبکہ پاس ہی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ڈسٹ بن پڑی ہوئی ہے، لیکن چھلکے ان میں نہیں پھینکے گئے۔ بجلی کے بحران کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ میں عوام نے شدید احتجاج کیا اور ٹریفک بلاک کر دی۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی مظاہرے میں پہنچ گئے اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس ایشو پر عوام کے ساتھ ہیں۔ مسلسل لوڈ شیڈنگ کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر اہل علاقہ نے چوک میں مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرے کی وجہ سے چاروں طرف سے آنے والی ٹریفک جام ہو گئی۔ مظاہرہ کافی دیر جاری رہا اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی اس میں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر عوام میں جوش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھرپور نعرے بازی کی۔ شہباز شریف نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پالیسیاں درست نہ ہونے اور کرپشن کی وجہ سے بجلی کا بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت بدلے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور گھروں سے نکل آئے ہیں اور اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ عوام کے ساتھ ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں چراغ اس وقت جلے گا جب کرپشن کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس وقت 400 ارب روپے کا سرکولر ڈیڈ ہے۔ اگر کرپشن کا پیسہ واپس لے لیا جائے تو راتوں رات بجلی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ میں پنجاب سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور توانائی کانفرنس کے فیصلوں کے برعکس 700 میگا واٹ بجلی کم دی جا رہی ہے۔ عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوچستان کے ججز تربیتی کورس کے لیے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے۔ تربیتی کورس کے شرکاء سے چیف جسٹس بلوچستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی خطاب کریں گے۔ بلوچستان کے ماتحت عدالتوں سے تعلق رکھنے والے 8 ججز تربیتی کورس میں شرکت کے لیے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی پہنچے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی رانا محمد عارف نے ان کا استقبال کیا۔ ان ججز میں سیشن جج گوادر پذیر احمد بلوچ، سیشن جج لسبیلا داؤد احمد ناصر، سعادت اللہ محمد جمشید خان، محمد انور عبدالشکور، محمد ظریف اور عبدالوہاب کاکڑ شامل ہیں۔ ایس پی آپریشنز کینٹ کا کہنا ہے کہ محافظ کورٹ کے اہلکار موٹر سائیکل سواروں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں اور ان کے کاغذات بالکل نہ چیک کریں، جبکہ بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے۔ ایس پی کینٹ معروف والا نے ان خیالات کا اظہار اپنے دفتر میں تمام ڈویژن کے محافظ کورٹ کے عملے اور تھانوں کے محرروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایس پی معروف والا کا کہنا تھا کہ محافظ کورٹ کا عملہ سٹریٹ کرائم کو روکنے کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے اور اگر محافظ کورٹ کا عملہ محنت اور لگن کے ساتھ پیٹرولنگ کرے تو سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 80% قابو پایا جا سکتا ہے۔ معروف والا کا کہنا تھا کہ تمام تھانوں کے محافظ اکٹھے ہو کر پیٹرولنگ کریں اور کسی بھی صورت میں محافظ اہلکار اکیلے گشت نہ کریں۔ مولانا اکبر ساکی میموریل سوسائٹی کے زیر تمام جشن مولود کعبہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مسالک اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء مشائخ عظام نے شرکت کی۔ ہمارے ہوٹل میں منعقد ہونے والی جشن مولود کعبہ کانفرنس میں مولانا جاوید اکبر ساکی، پیر سید ناظم حسین شاہ، پیر سلطان فیاض الحسن، صاحبزادہ محی الدین محبوب، مولانا عبدالخبیر آزاد، علامہ مشتاق حسین جعفری، پیر سید ظہور کاظمی، علامہ افتخار حسین نقوی، خواجہ غلام قطب الدین فریدی، علامہ محمد حسین اکبر، طاہر ناصر علی اور دیگر مہمان شریک ہوئے۔ اس موقع پر حاضرین کی بڑی تعداد ہال میں موجود تھی۔ مولانا جاوید اکبر ساکی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و امان اور تمام مسائل کے حل کے لیے تدبر و فکر مولا علی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن ہماری صفوں میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو فرقہ پرستی کی افریت پر قابو پانا ہوگا۔ کانفرنس میں دیگر علماء نے بھی خطاب کیا، جبکہ آخر میں پیر سید ناظم حسین شاہ نے عالم اسلام اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ 2 کے زیر تمام یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں کیک کاٹا گیا۔ کاسموپولیٹن کلب باغ جناح میں منعقد ہونے والی تقریب میں افنان بٹ، زاہد ذوالفقار خان، عدنان اصغر ہنجرا، عمران بٹ، ڈاکٹر بدر منیر سیفی، فہیم ٹھاکر، رانا عباد، ڈاکٹر خیام حفیظ اور شفیق احمد خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور آخر میں ڈاکٹر بدر منیر سیفی نے عالم اسلام اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرائی۔
العجم بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر تمام مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں میڈل تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایبٹ روڈ پر اسکاؤٹس ہال نادرہ بلڈنگ میں منعقدہ تقریب میں العجم اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری برائے امور خارجہ مقصود احمد چغتائی، سیکرٹری جنرل سلیم علی، علامہ عبدالستار آسی، طارق قریشی، میاں عادل عزیز، قیصر سلطان، رفیق شہزاد اور خادم حسین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقصود احمد چغتائی کا کہنا تھا کہ العجم اسکاؤٹس ایسوسی ایشن واحد تنظیم ہے جو معذور افراد کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی تنظیم اردو ادب، ثقافت اور دیگر صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ بابر گراؤنڈ میں کرکٹ کی رونقیں طویل عرصے بعد بحال ہو گئی ہیں۔ اسلام پورہ ایگلیٹ سینئر اور جونیئر ٹیموں کے مابین کھیلے گئے افتتاحی میچ میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رانا مشہور احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکریٹریٹ کے عقب میں موجود بابا گراؤنڈ طویل عرصے تک اراکین اسمبلی اور وکلا کی کار پارکنگ بنا ہوا تھا۔ یہاں 2 دن پہلے کار پارکنگ ختم کر کے کرکٹ میچز کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ طویل عرصے بعد یہاں ہونے والے پہلے میچ میں اسلام پورہ ایگلیٹ سینئر نے یک طرفہ مقابلے میں اسلام پورہ ایگلیٹ جونیئر کو شکست دے دی۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رانا مشہور احمد خان نے میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو یقین دلایا کہ 1 ماہ کے اندر گراؤنڈ میں تمام سہولتیں فراہم کر دی جائیں گی، جبکہ نئی گھاس اگانے کا کام پیر سے شروع ہو جائے گا۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ انجمن تاجرہ کاری روڈ اسلام پورہ کے 9 منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا۔ انجمن تاجرہ کاری روڈ اسلام پورہ کی تقریب حلف برداری میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہور احمد خان اور رکن قومی اسمبلی میاں مرقوب احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے اتفاق گروپ کے 9 منتخب صدر میاں جاوید، سینئر نائب صدر جاوید صدیقی اور جنرل سیکرٹری محمد عظیم سمیت دیگر عہدیداروں سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہور احمد خان نے کہا کہ توانائی بحران میں پنجاب کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جو بجلی کا بل پورا ادا کر رہا ہے۔ قومی انتخابی حلقہ NA 127 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ممبر سازی کے لیے کیمپس لگائے گئے، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خصوصی دلچسپی لی۔ NA 127 کے علاقے چونگی، امر صدو اور پیکو روڈ سمیت ملحقہ علاقوں میں تحریک انصاف کی جانب سے ممبر سازی کیمپس لگائے گئے، جس میں شہریوں خاص طور پر نوجوانوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور رکنیت حاصل کی۔ سابق صدر PTI لاہور سید شبیر سیال نے سٹی 42 کو بتایا کہ حلقے میں ہر یونین کونسل کی سطح پر 4 کیمپس لگائے گئے ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ممبرشپ حاصل کی ہے۔ ان کیمپس میں تحریک انصاف کا عملہ صبح 10 بجے سے نماز مغرب تک موجود رہتا ہے اور اس کے ساتھ موبائل گاڑیاں بھی آئندہ کچھ روز میں ممبرشپ کے لیے شہر میں گشت کریں گی۔ مسلم لیگ قاف نے بین الاضلاعی ٹول ٹیکس ختم کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ یہ قرارداد پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ قاف کے پارلیمانی لیڈر چودھری ظہیر الدین نے جمع کرائی ہے۔ چودھری ظہیر الدین کے مطابق ہوشربا مہنگائی کے دور میں ٹول ٹیکس عوام کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ اپنی قرارداد میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر ٹول پلازا پر لیا جانے والا ٹیکس ختم کرے۔ متحدہ کسان محاذ نے وفاقی بجٹ میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کرنے پر گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا۔ ایوب خان میو نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت کسانوں کی بہتری کے لیے موضوع بجٹ پیش کر کے ان کے دکھوں کا مداوع کرے۔ دھرنے میں چیئرمین فارمرز ایسوسی ایشن ملک تصور عباس اوان، صدر پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق، صدر سندھ واٹر کونسل سلیمان خان، آرگنائزر انجمن مزار عین پنجاب عمران شفیع سمیت دیگر کسان رہنماؤں نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متحدہ کسان محاذ کے سربراہ ایوب خان میو نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بجٹ میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کی خوشحالی سے ہی ملک کی خوشحالی ممکن ہو سکتی ہے۔ معروف عالم دین علامہ بشیر احمد نقشبندی کے قرآن پاک کے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پر مشتمل نسخے کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ترجمہ 12 سال میں مکمل کیا گیا ہے۔ جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو میں ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کے تحت ہونے والی تقریب میں مفتی عبدالعلیم سیالوی، ڈاکٹر راغب نعیمی، پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ، سید غلام محی الدین گیلانی، پروفیسر محمد صدیق اکبر، جماعت علی شاہ لاسانی، سید عابد حسین شاہ سمیت دیگر علماء دین نے شرکت کی۔ کنز العرفان کے نام سے علامہ بشیر احمد نقشبندی نے قرآن پاک کے ایک لفظ اور پوری آیات کا بامحاورہ ترجمہ پیش کیا ہے۔ ہر پارے کے آخر میں پوری سورت کا خلاصہ اور حاشیے میں ضروری تشریحات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر راغب نعیمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کنز العرفان کی بدولت ہر مسلمان کلام پاک کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ لٹن روڈ پر ہمدرد سینٹر میں صادق ٹریڈرز ہال روڈ کے زیر تمام ماہانہ درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا گیا۔ ہمدرد سینٹر میں ہونے والی درس قرآن و حدیث کی نشست میں مولانا محمد عرفان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں آرگنائزر چودھری محمد حنیف کے علاوہ مفتی عدنان مصطفیٰ، مولانا قاری رفیق، عابد مشتاق، رانا کاشف، چودھری محمد رفیق، مفتی عدنان، مولانا عبدالجبار اور شیخ اسد نے شرکت کی۔ مولانا محمد عرفان نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انسان کو اپنے دل کی بات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہیے۔ قرآن پاک میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے مولانا محمد عرفان نے کہا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیاطین، جنات اور دیگر آفات نہیں آ سکتی۔ تنظیم اسلامی لاہور کے زیر اہتمام دفاع پاکستان مگر کیسے کے عنوان سے سیمینار ہوا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی دفاع کے لیے معیشت مستحکم کرنا ہوگی۔ نیو گارڈن ٹاؤن میں ہونے والے سیمینار میں تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب سعید، سینئر تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان، جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد قاضی، ایوب بیگ، قاری احمد ہاشمی، سید محمد کلیم اور دیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں مبتلا ہے۔ فرقہ واریت نے وطن عزیز کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ختم ہونے چاہیے۔ بلال ٹریولز بند روڈ نے شہریوں کی سہولت کے لیے لاہور سے مری تک نئی بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات محمد ادریس کی اس رپورٹ میں۔ بلال ٹریولز بند روڈ پر نئی بس سروس کے افتتاح کے موقع پر تو جیسے جشن کا سما تھا۔ کارکن نئی بس سروس کے افتتاح پر انتہائی پرجوش نظر آئے۔ چیف ایگزیکٹو بلال ٹریولز امجد علی نے لاہور سے مری کے لیے بس سروس کا افتتاح کیا اور عملے کے ہمراہ دعا مانگی۔ بس سروس کا افتتاح کیا ہوا، عملے کے چہرے پر تو جیسے بہار آ گئی۔ بلال ٹریولز کے عملے نے ڈھول کی تھاپ پر والہانہ رقص کرتے ہوئے نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ بس کو منزل کی جانب رخصت کیا۔ مری جانے والی بس کو پھولوں کے ساتھ ایسے مزین کیا گیا تھا جیسے کوئی دلہن اپنے پیا گھر سدار رہی ہو۔ نئی بس میں سفر کرنے والے مسافروں نے بلال ٹریولز کے عملے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عملہ انتہائی خوش اخلاق ہے، جبکہ بس میں لگی سیٹیں انتہائی آرام دہ اور خوبصورت ہیں۔ آپریشن مینیجر عاطف علی، مطیع الرحمان، محمد شہزاد، محمد نسیم سرور، چاند، شمون، احمد، محمد نوید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بلال ٹریولز کے آپریشن مینیجر عاطف علی نے بتایا کہ لاہور سے مری کے لیے روزانہ 3 گاڑیاں روانہ ہوں گی۔ پہلی گاڑی دوپہر 12:30 بجے، دوسری رات 12:30 بجے اور تیسری گاڑی رات 1:30 بجے لاہور سے مری کے لیے روانہ ہوگی۔ شہریوں نے بلال ٹریولز کی طرف سے مری کے لیے بس سروس کو لاہوریوں کے لیے تحفہ قرار دیا ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ محمد ادریس، سٹی 42۔ لاہور میں ایک ہفتہ قیام کے بعد ایرانی تاجر اور صنعتکار مشہد واپس چلے گئے۔ ایرانی تاجروں اور صنعتکاروں کا وفد ایکسپو سینٹر میں نمائش میں شرکت کے لیے لاہور آیا ہے۔ وفد شاہین ایئر انٹرنیشنل کی پرواز NL742 کے ذریعے دوپہر 1:15 بجے مشہد کے لیے روانہ ہوا۔ ایرانی تاجروں نے شہر میں اپنے قیام کے دوران لاہور چیمبر میں پاکستانی بزنس گروپ سے خصوصی میٹنگز بھی کی، جبکہ لاہور ایکسپو سینٹر میں 31 مئی سے 2 جون تک پاکستان میں ایران کی پہلی سنگل کنٹری نمائش ایران فیئر 2012 کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ایرانی تاجروں کا کہنا ہے کہ ایران فیئر کامیاب ثابت ہوا، اس سے دونوں ممالک کے مابین تجارتی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے صدر شیخ فضل الہی کے بیٹے حمزہ الہی شیخ کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہفتے کروز ڈیفنس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جہاں بحق ہونے والے 19 سالہ حمزہ الہی شیخ کی نماز جنازہ میانی صاحب قبرستان کی مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا کفیل خان نے پڑھائی۔ ارکان قومی اسمبلی محمد پرویز ملک اور سردار ایاز صادق، LTC کے چیئرمین خواجہ احمد حسان سمیت شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے چیئرمین رفیق بٹ، وائس چیئرمین چودھری محمد عرفان، نائب صدر رانا نثار، سینئر نائب صدر عامر قریشی، ایوب بٹ سمیت تاجروں اور عزیز و اقارب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مرحوم کی روح کے احصال ثواب کے لیے چمبا ہاؤس میں واقع شیخ فضل الہی کے گھر پر 11 بجے قرآن خوانی کرائی جائے گی۔ برکی کے علاقے میں 25 سالہ حمزہ کے قتل کا مقدمہ اس کے دوست شان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ برکی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں شاہ عالم مارکیٹ کے تاجر شیخ فضل الہی کے
25 साला बेटे हमजा को कत्ल करके उसकी लाश सड़क पर फेंक दी गई थी। बल्कि पुलिस ने वरसा के बयान पर इसका मुकदमा दफ़ा 302 के तहत हमजा के दोस्त और साबिक कमिश्नर लाहौर खुसरो परवेज के बेटे शान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। वरसा के मुताबिक हमजा शान के हमरा घर से निकला था और उसके कत्ल के बाद से शान भी गायब है, इसलिए शुबा है कि कत्ल के इस वारदात में शान का हाथ है। पुलिस का कहना है कि शान को जल्द हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शहर में जुराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। सब्ज़बाजार के इलाके में मंजूरा माई के घर से डाकू 9 तोले चांदी, 2 तोले सोना और 30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सब्ज़बाजार मदीना कॉलोनी के रिहायशी मंजूरा माई के मुताबिक वो काम पर गई हुई थी और घर पर सिर्फ बच्चे थे। इसी दौरान एक डाकू उसके घर में दाखिल हुआ और 30,000 रुपए नकद, 2 तोले सोना, 9 तोले चांदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गया। जोहर टाउन इतवार बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले स्पेशल ब्रांच के मुलाजिम की गाड़ी सरकारी असलहे समेत चोरी हो गई है। जोहर टाउन इतवार बाजार में स्पेशल ब्रांच का मुलाजिम गाड़ी नंबर LXA 7815 पार्किंग में खड़ी करके खरीदारी करने गया। गाड़ी में सरकारी असलहा, दस्तावेजात और दीगर सामान मौजूद था। स्पेशल ब्रांच का एहलकार इतवार बाजार से खरीदारी के बाद वापस आया तो उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। सेहत आमा की कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी सेहत में। प्रेस क्लब हेल्थ कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब में आर्थोपेडिक कैंप लगाया गया, जिसमें मेंबरान और उनकी फैमिलीज का मुफ्त चेकअप किया गया। आर्थोपेडिक कैंप में घुरकी अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद जावेद, डॉक्टर रिजवान अकरम, डॉक्टर अतीक जमान और दीगर माहिरीन ने सहाफ़ियों और उनकी फैमिलीज़ का मुकम्मल चेकअप किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। बाद अफराद के लिए ऑपरेशन तजवीज़ किए गए, उनके ऑपरेशन घुरकी अस्पताल में किए जाएंगे। सहाफ़ियों का कहना है कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अच्छी रिवायत है जो एक अरसे से जारी है। ऐसे कैंप्स का बार बार इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि उनके ख़ानदान वालों को भी इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें दस्तयाब हो सकें। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। अलहमरा हॉल में अलाइड स्कूल बख्तियारी कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलहमरा हॉल में मुनक्किदा तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल मुसर्रत मंजूर, अलाइड स्कूल के मुख्तलिफ ब्रांचों के डायरेक्टर्स, असातिज़ा और तलबा व तलिबात ने शिरकत की। तलबा व तलिबात ने फैंसी ड्रेस शो पेश किया और 5 सूबों की सकाफती रंग उजागर किए। उन्होंने टेबलो परफॉर्मेंस, दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल ड्रामा, सूफी डांस और दीगर खाके पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तलबा की परफॉर्मेंस के अख्ताम पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने साल भर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले तलबा में शील्ड तकसीम की। प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने कहा कि नन्हे बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और उनकी बेहतर अंदाज में तरबियत करना असातिज़ा और वालिदैन का फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में शिरकत से उन्हें अपना बचपन याद आ गया। तकरीब के अख्ताम पर अलाइड स्कूल बख्तियारी कैंपस के प्रिंसिपल मुसर्रत मंजूर की जानिब से मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान को गुलदस्ता और एजाज़ी शील्ड पेश की गई। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। इंटरवर्सिटी टेबल टेनिस टूर्नामेंट GC यूनिवर्सिटी के हसीब अहमद ने जीत लिया। गर्ल्स टाइटल कनेड कॉलेज की फरवा बाबर के नाम रहा। चैंपियनशिप में शरीक नौजवान खिलाड़ी फेडरेशन के रवैये से सख्त नाला नजर आए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इजाज वसीम बाखरी। पैक यूनिवर्सिटी में खेली गई इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बॉयज सिंगल फाइनल में GC यूनिवर्सिटी के अब्दुल हसीब ने फास्ट यूनिवर्सिटी के उमर सलीम को यकतरफा मुकाबले में 3-0 से शिकस्त दी। गर्ल्स के सिंगल फाइनल में कनेड कॉलेज से ताल्लुक रखने वाली फरवा बाबर ने अपने ही कॉलेज की रुबीना इरफान को बआसानी 3-0 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अलीना आसिफ ने चैंपियनशिप को कामयाब करार दिया, जबकि मेहमान खसूसी साबिक कौमी टेबल टेनिस कप्तान इरफानुल्लाह खान ने यूनिवर्सिटी लेवल पर टूर्नामेंट के इनकाद को सराहा। माशाल्लाह टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त रहा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बड़ी हम्बलनेस का मुजाहिरा किया। इतना बड़ा टूर्नामेंट बन गया कि 20 या 22
यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हिस्सा ले रहे हैं, ये काम लाहौर एसोसिएशन का नहीं है, ये काम फेडरेशन का नहीं है, जो साल में एक नेशनल चैंपियनशिप करा देते हैं ताकि उनकी एफिलिएशन रहे बस। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि साल भर होने वाले टूर्नामेंट्स की तादाद बहुत कम है, जबकि फेडरेशन की आपस की लड़ाइयों से खेल को नुकसान पहुंच रहा है। साल में इवेंट बहुत कम होते हैं, इंटरनेशनल सतह पे भी बहुत कम होते हैं और वैसे पाकिस्तान में भी बहुत कम होते हैं। इनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट करवाएं। 3 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में नौजवान खिलाड़ी तीनों दिन फेडरेशन ओहदेदारों का इंतजार करते रहे कि शायद उनकी हौसला अफजाई के लिए कोई आए, लेकिन फेडरेशन के किसी भी ओहदेदार ने 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के इवेंट में आने की जहमत ही गवारा ना की। खिलाड़ियों ने शिकवा किया है कि फेडरेशन के ओहदेदारों की जाती चपकने से उनके करियर मुतासिर हो रहे हैं। अगर फेडरेशन जाती लड़ाइयां खत्म करके इन खिलाड़ियों पर तवज्जो दे तो पाकिस्तान टेबल टेनिस में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकता है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर वेस्ट जोन ब्लू ने 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी 3 रोजा मैच के दूसरे दिन ईस्ट जोन ब्लू ने वेस्ट जोन ब्लू की पहली इनिंग्स 259 रन के जवाब में 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज किया और 70 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 286 रन बनाए। आबिद अली 123 और फहदुल हक 66 रन के साथ नुमाया रहे। मध्य मुकाबिल टीम की जानिब से रोहेल अली 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर वेस्ट जोन ब्लू ने 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए हैं। मोहम्मद हारिस 62 और जहांगीर मिर्जा 67 रन बनाने के साथ विकेट पर मौजूद हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में वेस्ट जोन बाइट्स को नॉर्थ जोन बाइट्स के खिलाफ 230 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में जारी 3 रोजा मैच के दूसरे रोज नॉर्थ जोन बाइट्स ने वेस्ट जोन बाइट्स की पहली इनिंग के स्कोर 331 रन के जवाब में 73 रन एक खिलाड़ी आउट पर इनिंग का दोबारा आगाज किया तो उसकी पूरी टीम 267 रन पर आउट हो गई। जुनैद जान 81 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मध्य मुकाबिल टीम की जानिब से अली मंजूर 4 और कैसर अशरफ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। वेस्ट जोन बाइट्स ने खेल खत्म होने तक 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना लिए। मोहम्मद जाहिद 55 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जैगम गजनफर 50 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में ईस्ट जोन बाइट्स ने नॉर्थ जोन ब्लू के खिलाफ 3 रोजा मैच में अपनी दूसरी इनिंग में 215 रन बना लिए। इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में जारी मैच के दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक ईस्ट जोन बाइट्स ने अपनी दूसरी इनिंग में नॉर्थ जोन ब्लू के खिलाफ 248 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। सप्तान रजा 67 रन के साथ नुमाया रहे। हरीफ टीम की जानिब से मोहम्मद सलेमान ने 3 और वक्कास असलम ने 2 विकेटें हासिल की। इससे कबल नॉर्थ जोन ब्लू ने 103 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू की तो उनकी पूरी टीम 211 रन पर पवेलियन लौट गई। अतीक अहमद ने 67 जबकि हाफिज सलमान ने 36 रन बनाए। कौमी अंडर 19 टीम के तरबियती कैंप में खेले गए प्रैक्टिस मैच में नौजवान खिलाड़ियों ने शदीद गर्मी में भी मुतासिर कुन खेल पेश किया। एशिया कप के लिए टीम का ऐलान पीर को होगा। कोच सभी अजहर की जेर निगरानी कजाफी स्टेडियम में जारी तरबियती कैंप में शरीक खिलाड़ियों को 50 ओवर्स पर मुश्तमिल प्रैक्टिस मैच खिलाया गया। सख्त गर्म मौसम में नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। प्रैक्टिस मैच में कैंप में शरीक तमाम 30 खिलाड़ियों को मुख्तलिफ शोबों में मौका दिया गया। कोच सभी अजहर के मुताबिक प्रैक्टिस मैच में जहां बैट्समैनों ने उम्दा बल्लेबाजी की, वहीं सख्त गर्मी में फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी भी मुतासिर कुन रही। चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम पीर को मलेशिया में होने वाले एशिया कप के लिए कौमी अंडर 19 टीम का ऐलान करेंगे। पीसीबी मेडिकल पैनल के सरबराह डॉक्टर सोहेल सलीम का कहना है कि गर्म मौसम में भरपूर प्रैक्टिस बेहतरीन फिटनेस की सनद नहीं है, जबकि 8 घंटे तक गर्मी में फराइज सर अंजाम देने वाले अंपायर्स के बारे में भी सोचना होगा। कजाफी स्टेडियम में जारी कौमी अंडर 19 टीम के प्रैक्टिस मैच के मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सोहेल सलीम ने साबिक क्रिकेटर्स की इस राय को यकसर मुस्तरद कर दिया कि सख्त गर्मी में खेलने से खिलाड़ियों के फिटनेस साबित होती है और जो इस गर्मी में ज्यादा वक्त ग्राउंड में गुजारे वो फिट समझा जाता है। डॉक्टर सोहेल सलीम ने कहा कि गर्म मौसम में खेलना बेहतरीन फिटनेस की सनद नहीं है। गर्म मौसम में खेलने से खिलाड़ी हल्कान हो जाते हैं, जबकि 8 घंटे तक गर्मी में फराइज सर अंजाम देने वाले अंपायर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें साइंटिफिक बेसिस कोई नहीं है कि जी अगर जून में खेलेंगे तो आप प्लेयर बनेंगे, तो प्लेयर नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि जो प्लेयर इंग्लैंड में खेलते हैं वो प्लेयर नहीं कभी बन सके, वो भी टॉप की टीम रह चुकी है। ये इसका तो मकसद यही है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ प्लेयर्स की तरफ नहीं देखें, 2 अंपायर्स आपके अंदर इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर खड़े हुए हैं। आप उनकी तरफ देखें कि अगर वो खड़े हुए वो इनमें से कोई भी अंपायर इस टेम्परेचर में गिर सकता है।
कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी बिजनेस में। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते मिला जुला रुझान देखा गया। LSE 25 इंडेक्स मजमूई तौर पर सिर्फ 14 पॉइंट्स बढ़ सका और 3,567 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर औसत यौमिया कारोबारी हजम 40 लाख हिस्से रहा। सीमेंट, पेट्रोलियम और केमिकल सेक्टर्स के सक्रिप्स में महदूद पैमाने पर खरीदारी ने इंडेक्स को सपोर्ट फराहम की। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वफाकी बजट पेश किए जाने से कबल सरमायाकारों ने हिस्से की नई खरीदारी से गुरेज किया। रिटेल सतह पर सरमायाकार मोहतात नजर आए और सिर्फ ब्लू चिप सक्रिप्स में थोड़ी बहुत खरीदारी की गई। बजट में कैपिटल मार्केट से मुतालिक ऐलानात की तवक्को की वजह से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारों ने हिस्से के फरोख्त को तरजीह दी, जिसके बाद मार्केट मंदी की लपेट में रही। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।